నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. ద్వైమాసిక పరపతి విధానంపై ఆర్బీఐ సమీక్ష. మరి కాసేపట్లో నిర్ణయాలు ప్రకటించనున్న శక్తికాంత దాస్. దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే మృతిపై ప్రముఖుల సంతాపం. మధ్యాహ్నం అంత్యక్రియలు, హాజరు కానున్న సీఎం. రాజేంద్రనగర్ ఆరాం ఘర్ వద్ద ప్రమాదం. కల్వర్టంలోకి దూసుకెళ్లిన ఇటుకల లారీ, ఒకరు మృతి. సుశాంత్ సింగ్ కేసులో ముంబై, బీహార్ పోలీసుల మధ్య ముదురుతున్న వివాదం. ఐపీఎస్ అధికారి క్వారంటైన్పై సర్వత్రా విమర్శలు. చెప్పుల్లో బంగారం దాచి అక్రమ రవాణా. కోజికోడ్ విమానాశ్రయంలో నిందితుడి అరెస్ట్. దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే సోలిపేట రామలింగారెడ్డి పార్థివ దేహం ఆయన స్వస్థలం చిట్టాపూర్కు చేరుకుంది. రామలింగారెడ్డికి నివాళులు అర్పించేందుకు కార్యకర్తలు, అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. ఈ మధ్యాహ్నం జరగనున్న అంత్యక్రియలకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సహా తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ హాజరు కానున్నారు. రామలింగారెడ్డి కుటుంబ సభ్యులకు సీఎం కేసీఆర్ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. ఉద్యమ సహచరుడు, ఒకే ప్రాంతవాసిగా తనతో ఎంతో అనుబంధం ఉందని కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు. సోలిపేట మృతి పట్ల సభాపతి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి, మంత్రులు కేటీఆర్, హరీష్ రావు, నిరంజన్ రెడ్డి, ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి, తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించారు. ద్రవ్య పరపతి విధాన కమిటీ సమావేశం అనంతరం గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. At 4%. And continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility rate and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also stands unchanged at 3.35%. I thank the MPC members for their valuable contributions to the policy decision taken today. The Reserve Bank of India is perhaps the only central bank in the world to have set up a special quarantine facility with its officers, staff and service providers numbering about 200 for critical operations to ensure business continuity in banking and financial market operations and payment systems. Other teams in the RBI have ensured availability of digital banking channels, ATMs, internet and mobile banking, cyber security, redress of customer grievances, and carried out sustained campaigns about safe digital transactions through RBI Kehta Hai. Our teams have also provided logistical support and engaged in analysis and research to back the conduct of the financial and monetary policies. I am proud of all of them for their tireless commitment to public service. I would also like to applaud all employees of banks and financial entities for ensuring uninterrupted operations in these trying times. Our gratitude also goes out to all COVID warriors, medical and health personnel, police and other law enforcement agencies, authorities at various levels and others. In the MPC's assessment, global economic activity has remained fragile and in retrenchment in the first half of 2020. A renewed surge in COVID-19 infections in major economies in July has subdued some early signs of revival that had appeared in May and June. Global financial markets, however, have been buoyant, with return of risk-off sentiment inserting a disconnect from the underlying state of the real economy. Portfolio inflows to emerging markets have resumed and their currencies have also appreciated. The Global Manufacturing Purchase Managers Index PMI and Global Services PMI rose to 50.3 and 50.5 respectively in July, moving back to the expansion zone. The World Trade Organization has estimated that the volume of
merchandise trade shrank by 3% year-on-year in Q1, and early estimates suggest a fall of 18.5% in Q2. CPI inflation remains largely subdued across major advanced economies, primarily due to benign fuel prices and soft aggregate demand since March. In most of the emerging market economies, however, CPI inflation, after easing in April and May, rose in June amidst cost push pressures. Domestic food inflation remains elevated across most of the economies since the onset of the pandemic. The MPC noted that in India too, economic activity had started to recover from the lows of April and May. However, surges of fresh infections have forced reclamping of lockdowns in several cities and states. Consequently, several high-frequency indicators have leveled off. The agriculture sector's prospects are strengthened by the progress of the southwest monsoon and the expansion in the total area sown under Kharif crops by 13.9% up to July 31 over the previous year. That is, over the corresponding period of the previous year. Industrial production remained in contraction, albeit at a moderated pace in May. The Manufacturing Purchase Managers Index, PMI, shrank in July for the fourth consecutive month. PMI services remained in contractionary zone in July, although the downturn eased relative to the June reading. Headline inflation, which was 5.8% in March, was placed at 6.1% in the provisional estimates for June 2020. Inflation pressures were evident across all subgroups. Households 1 year ahead inflation expectations were lower than their 3 months ahead expectations in July 2020 round of the Reserve Bank's survey, indicating their anticipation of lower inflation over the longer horizon. Producers' sentiment on input prices remained muted as their salary outgoes fell. The selling price contracted in Q1 in April to June round of the Reserve Bank's Industrial Outlook survey. India's merchandise exports contracted for the fourth successive month in June 2020, although the pace of fall moderated. Imports fell sharply in June in a broad-based manner, reflecting weak domestic demand and low international crude oil prices. The merchandise trade balance recorded a surplus in June of the order of US $0.8 billion after a gap of over 18 years. India's foreign exchange reserves have increased by 56.8 billion in the current financial year, that is in 2021, so far during April to July, to 534.6 billion US dollars as on July 31st, 2020, equivalent to 13.4 months of imports. The ratio of foreign exchange reserves to external debt has gone up from 76% at the end of March 2019 to 85.5% at the end of March 2020. Let me now focus on the outlook for growth and inflation. Against this backdrop, the MPC was of the view that supply chain disruptions on account of COVID-19 persist, with implications for both food and non-food prices. A more favorable food inflation outlook may emerge as the bumper Rabi crop harvest eases prices of cereals, especially if open market sales and public distribution offtake are expanded on the back of significantly higher procurement. Nonetheless, upside risks to food prices do remain. The abatement of price pressures in key vegetables is delayed and remains contingent upon normalization of supplies. Protein-based food items could also emerge as a pressure point. High domestic taxes on petroleum products have resulted in elevated domestic pump prices and will impart broad-based cost push pressures going forward. Taking into consideration all these factors, the MPC expects headline inflation to remain elevated in Q2 2021, but likely to ease in the second half, aided by favorable base effects.
As regards the outlook for growth, the MPC noted that recovery in rural economy is expected to be robust, buoyed by the progress in Kharif sowing. Manufacturing firms expect domestic demand to recover gradually from Q2 and to sustain through Q1 21-22. On the other hand, consumer confidence turned more pessimistic in July relative to the preceding round of Reserve Bank's survey. External demand is expected to remain anemic under the weight of global recession and contraction in global trade. Taking into consideration the above factors, real GDP growth in the first half of the year is estimated to remain in the contraction zone. For the year 2021 as a whole, real GDP growth is also estimated to be negative. An early contraction, or rather an early containment of COVID-19 pandemic may impart an upside to the outlook. A more protracted spread of the pandemic, deviations from the forecast of a normal monsoon, and global financial market volatility are the key downside risks. The MPC noted that in an environment of unprecedented stress, supporting recovery of the economy assumes primacy in the conduct of monetary policy. While the space for further monetary policy action is available, it is important to use it judiciously to maximize the beneficial effects on the underlying economy. At the same time, the MPC is conscious of its medium-term inflation target. The headline inflation prints of April and May 2020 are obscured by the spike in food prices and cost push pressures. Meanwhile, the cumulative reduction of 250 basis points is working its way through the economy, lowering interest rates in money, bond, and credit markets, and narrowing down the spreads. Given the uncertainty surrounding the inflation outlook and extremely weak state of the economy in the midst of an unprecedented shock from the ongoing pandemic, the MPC decided to keep the policy rate on hold while remaining watchful for a durable reduction in inflation to use the available space to support the revival of the economy. There are more details available in the MPC's resolution, which will be uploaded immediately after this statement is over. So I would encourage everyone to have a look at the resolution of the MPC, which contains even greater details. Living with the pandemic has improved the way we manage it. Working from home, virtual meetings, and contactless transactions. Throughout this traumatic period, one thing has stood out: the indomitable spirit of humanity, the inner conviction that whatever be the challenge, we have the innate resilience to combat them, overcome them, and emerge victorious. I continue to be an eternal optimist, and I feel Mahatma Gandhi should inspire us. And in Mahatma Gandhi's words, if our resolve is firm and our conviction clear, it would mean half the battle won, unquote. Let me now highlight, against this backdrop, I would like to highlight the impact of the monetary and liquidity measures so far taken by the Reserve Bank to mitigate the negative fallout of COVID-19. రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్ ఆరంగర్ సమీపంలో లారీ బీభత్సం సృష్టించింది. శంషాబాద్ నుంచి ఇటుకలతో నగరానికి వస్తుండగా అదుపు తప్పింది. రోడ్డు పక్కన నిర్మాణంలోని కల్వర్టర్లోకి దూసుకెళ్లింది. లారీ వేగానికి అందులోని ఇటుకలన్నీ ఎగిరిపడ్డాయి. జాతీయ రహదారిపై జరిగిన ప్రమాదంలో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుడిని శంషాబాద్ మండలం నాగరం తాండాకు చెందిన శంకర్ నాయక్గా గుర్తించారు. మరో 4 గాయాలు కావడంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని కుల్గాం జిల్లాలో భాజపా నాయకుడు సర్పంచ్ సజ్జాద్ అహ్మద్ ఖండేను తీవ్రవాదులు కాల్చి చంపారు. క్వాజీగుండు ప్రాంతంలోని వెస్సూలో సజ్జాద్ ఇంటి సమీపంలోనే ముష్కరులు ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డారు. చాలా దగ్గర నుంచి సర్పంచ్ను తీవ్రవాదులు కాల్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. స్థానికులు హుటాహుటిన సర్పంచ్ ఖండేను అనంతనాగ్ జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే ఆయన మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. కుల్గాం జిల్లాలో భాజపా అనుబంధ పంచాయతీ సభ్యున్ని కాల్చిన 48 గంటల్లోనే మరో భాజపా నేతపై తీవ్రవాదులు కాల్పులు జరపడం కలకలం రేపింది. పంచాయతీ సభ్యుడు ఆసుపత్రిలో కోలుకుంటుండగా సర్పంచ్ ఖండే మాత్రం ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
చెప్పుల్లో బంగారం దాచి అక్రమంగా తరలిస్తున్న ఓ వ్యక్తిని కోజికోడ్ వాయు నిఘా విభాగం అదుపులోకి తీసుకుంది. దుబాయ్ నుంచి కేరళ కోజికోడ్కొచ్చిన నిందితుడు అక్రమంగా తరలిస్తున్న 117 గ్రాముల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంది. ఇదే విమానంలో అక్రమంగా 40 ఐఫోన్లను తరలిస్తున్న మరో వ్యక్తిని కూడా అరెస్టు చేసినట్లు కొచ్చి కస్టమ్స్ కమిషనరేట్ తెలిపింది. రాష్ట్రంలో కోవిడ్ విజృంభణ కొనసాగుతోంది. కొత్తగా 2092 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. మొత్తం బాధితుల సంఖ్య 73,000 దాటింది. 24 గంటల్లో మరో 13 మంది వైరస్కు బలవగా మొత్తం మరణాల సంఖ్య 589కి చేరుకుంది. జీహెచ్ఎంసీ చుట్టుపక్కల జిల్లాలతో పాటు కరీంనగర్, జోగులాంబ గద్వాల, ఖమ్మం జిల్లాల్లో వైరస్ వ్యాప్తి పెరుగుతోంది. రాష్ట్రంలో 24 గంటల వ్యవధిలో కొత్తగా 2092 పాజిటివ్ కేసులు నిర్ధారణ అయ్యాయి. తాజా కేసులతో కలిపి రాష్ట్రంలో బాధితుల సంఖ్య 73,050కి చేరింది. మరో 13 మంది మహమ్మారికి బలయ్యారు. ఈ మరణాలతో కలిపి మొత్తం మృతుల సంఖ్య 589కి చేరింది. తాజాగా 1,289 మంది వైరస్ నుంచి కోలుకుని డిశ్చార్జ్ కాగా ఇప్పటి వరకు 52,103 మంది మహమ్మారిని జయించారు. ప్రస్తుతం 20,358 యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. గడిచిన 24 గంటల్లో 21,346 నమూనాలను పరీక్షించగా తాజాగా 2,092 కేసులు నిర్ధారణ అయ్యాయని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ బులెటిన్లో పేర్కొంది. మరో 1,550 మంది పరీక్షల ఫలితాలు రావాల్సి ఉందని తెలిపింది. రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు 5,43,489 మందికి కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేశామని ప్రకటించింది. 13,793 మంది హోం ఐసోలేషన్ లో చికిత్స పొందుతున్నారు. తాజా 2,092 కేసుల్లో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో అత్యధికంగా 535 మంది వైరస్ బారిన పడ్డారు. రంగారెడ్డిలో 169, వరంగల్ అర్బన్ 128, మేడ్చల్లో 126, కరీంనగర్లో 123, సంగారెడ్డి 101, నిజామాబాద్లో 91, రాజన్న సిరిసిల్ల 83, జోగులాంబ గద్వాలలో 72, ఖమ్మంలో 64, పెద్దపల్లి 54, నల్గొండ 52, మహబూబ్ నగర్లో 48, వనపర్తి, సూర్యాపేటలో 34 మంది వైరస్ బారిన పడ్డారు. మిగతా జిల్లాల్లో 30 లోపే వైరస్ బాధితులు ఉన్నారు. వైరస్ సోకినంత మాత్రాన ఎవరూ చనిపోరని, ప్రజలు భయాందోళనకు గురికావద్దని వైద్యారోగ్య శాఖ సూచించింది. రాష్ట్రంలో 71% మంది బాధితులు కరోనా నుంచి కోలుకుంటున్నారని తెలిపింది. హోం ఐసోలేషన్ లో ఉన్న 84% కేసుల్లో ఎలాంటి వైరస్ లక్షణాలు లేవని పేర్కొంది. రాష్ట్రంలో ప్రతి 100 మందిలో ఒకరికంటే తక్కువే వైరస్ కు బలవుతున్నారని తెలిపింది. ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో 17,857 ఐసోలేషన్, ఆక్సిజన్, ఐసీయూ పడకలు అందుబాటులో ఉన్నాయని వెల్లడించింది. లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నాడు. తొలి నుంచి అటువైపు అడుగులు వేశాడు. సివిల్స్ రాసి 344వ ర్యాంకు సొంతం చేసుకున్నాడు. ఓరుగల్లుకు చెందిన సాయి తేజ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైన తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకెళ్లాడు. ఆన్లైన్ మెటీరియల్ సాయంతో రోజుకు 8 నుంచి 12 గంటలు ఇష్టంతో చదివి ఒత్తిడి జయించి విజయ తీరాలకు చేరిన సాయి తేజ్తో ముఖాముఖి. సివిల్స్కి ఎంపిక అవడం అనుకున్నంత సులభం కాదు, అలాగని అసాధ్యం కూడా కాదు. వరంగల్కి చెందినటువంటి సాయి తేజ 344 ర్యాంక్ సాధించాడు. మరి ఇది విజయం వెనకాల ఆయన శ్రమ ఏంటో ఆయన మాటల్లోనే. హాయ్ సాయి తేజ, ఎలా ఉన్నారు? హలో సార్, ఐమ్ ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. మీరు ఎలా ఉన్నారు? ముందుగా మీరు మంచి ర్యాంక్ సాధించిన అభినందనలు. మరి దీనికి మీరు పడ్డ కృషి ఏంటి, ఏ విధంగా కష్టపడ్డారు, ఎలా సాధించారు ఈ ర్యాంక్? రైట్, అంటే నా ఫైనల్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ తర్వాత సివిల్స్ రాద్దామని, అంటే జాబ్ చేయాలా, డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తా ఉంటే సివిల్స్ ఆప్షన్ బాగుంది అనిపించింది. సో అప్పటి నుండి చదవడం స్టార్ట్ చేశాను. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ 2018లో రైట్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఒకసారి ట్రై చేశాను, జస్ట్ టు గెట్ అ ఫీల్ ఆఫ్ ఇట్, ఏముంటుంది సివిల్స్ అంటే ఏంటి, ఎట్లా చదవాలి అని. బట్ ఐ కుడెంట్ మేక్ ఇట్ దాట్ ఇయర్. సో 1 year మొత్తం కంప్లీట్గా డెడికేటెడ్గా దీనికోసమే ప్రిపేర్ అయ్యి ఇంట్లోనే చదువుకున్నాను, ఆన్లైన్ సోర్సెస్ ఉండడం వల్ల. సో దాని నుండి ప్రిపేర్ అయ్యి 2019లో ప్రిలిమ్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే 1 year లాంగ్ ప్రాసెస్ ఉంది. సో రోజు 10 to 12 hours చదువుకుంటూ అట్లా ట్రై చేస్తే వచ్చేసాను. ఇనీషియల్గా అంటే ఆప్షనల్ కెమిస్ట్రీ, సో దానికోసం 3 months ఢిల్లీకి వెళ్ళుండే. బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ కంప్లీట్గా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ అవుతా ఉండే. అంటే జనరల్ స్టడీస్కి నాకు కోచింగ్ వద్దు అనిపించింది. సో దానికోసం ఇంటికే వచ్చి ఇంట్లోనే చదివాను. అంటే ఇన్ని ఆర్ట్స్ చదువుకోవాలని పెట్టుకోలేదు, ఒక టార్గెట్ ఉండేది. సో ఎవ్రీ వీక్ ఒక టెస్ట్ రాయాలని టార్గెట్ పెట్టుకునేది. సో ఆ టెస్ట్ సిలబస్ ఏముంటే ఆ సిలబస్ ఫినిష్ చేయాలన్న టార్గెట్తో చదివేది. సో కొన్ని రోజులు 12 hours కావచ్చు, కొన్ని రోజులు 8 hours కావచ్చు, బట్ టార్గెట్ ఫినిష్ చేయాలని మాత్రం ఉండేది.
మీ స్కూల్ స్టడీ కాలేజు ఎక్కడ చదివారు? స్కూల్ ఎస్ఆర్ఐడి సెంటర్లో ఇక్కడే, ఇంజనీరింగ్ హైదరాబాద్లో చదివాను. దాని తర్వాత కాలేజ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐఐటి బాంబేలో చదివాను. దీనికి మీకు అంటే సివిల్స్ వైపు వెళ్ళాలని ఒక చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఉందా, లేకపోతే ఎలా ప్లాన్ చేసుకున్నారు? అలాగే మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు? ఇన్స్పిరేషన్ అంటే పేరెంట్సే. డాడీ ముందు నుండి ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండే సివిల్స్ గురించి ఇట్లా ఉంటుంది అని, బట్ కాలేజ్కి వెళ్ళే వరకు అయితే అనుకోలేదు. సో ఇంటర్న్షిప్స్ అంటే కాలేజ్లో ఇంటర్న్షిప్స్ అని ఉంటాయి. సో సెకండ్ ఇయర్లో ఒక స్టార్టప్లో పనిచేశాను, థర్డ్ ఇయర్లో ఒక ఫైనాన్స్ కంపెనీలో పనిచేశాను. ఆ 2 ఇంటర్న్షిప్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే నాకు ఆ సైడ్ అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనిపించింది. సో 4th ఇయర్ అయిపోయాక ఫర్దర్ స్టడీస్కి వెళ్ళాలా లేకుంటే సివిల్స్కి వెళ్ళాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే నాకు ఫారెన్ సర్వీస్ చాలా బాగా అనిపించింది ప్రొఫైల్. సో దానికోసం ప్రిపేర్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యింది. ప్రత్యేకంగా ఐఎఫ్ఎస్ అది ఎంచుకోవడం అంటే ఏంటి ప్రత్యేక కారణం ఏమన్నా? నాకు స్పెసిఫిక్ అంటే ఐఏఎస్ అనేది జనరల్ సర్వీస్. సో నాకు స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ కావాలి అని ఉండే. సో దాంట్లో చూస్తూ ఉంటే ఇండియా యొక్క ప్రొఫైల్ వరల్డ్ ఓవర్ పెరుగుతుంది. సో నాకు ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్లో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నట్టు అనిపించింది. అండ్ బికాజ్ మీరు చూస్తూ ఉంటే రెగ్యులర్గా ఇండియా అంటే ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే అని లేకుంటే మైక్రోసాఫ్ట్ గూగుల్ సిఇఓలు ఇండియన్స్ అవ్వడం వల్ల, సో ఇండియన్ ప్రొఫైల్ పెరగడం వల్ల ఇండియాకి ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుంది. దానివల్ల చాలా ఛాలెంజెస్ కూడా వస్తాయి అనుకున్నా. సో నాకు అది ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. ఇంటర్వ్యూ అలాంటివి ఎలా సాధించారు ఏంటి? ఇంటర్వ్యూకి ఢిల్లీకి వెళ్ళి కొన్ని మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యి ఉండే, ప్లస్ ఇంకొందరు ఫ్రెండ్స్ నుండి సీనియర్స్ నుండి డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నుండి అట్లా మధ్యలో ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ఎట్లా చేయాలి, వాళ్ళు ఎట్లా సాధించిందో అవన్నీ కనుక్కొని దాన్ని బట్టి నా స్ట్రాటజీ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నా. నాకు తెలిసి ఇంటర్వ్యూ మార్క్స్ వల్లనే ఇంప్రూవ్ అయినట్టుంది నా స్కోర్. ఆ రోజు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు? అంటే ఏం అడిగారు, ఏంటి, ఎలా సక్సెస్ అయ్యారు? ఆ రోజు ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి అంటే ఇది అయిపోయినాక జస్ట్ ఫైనల్ ఫేజ్ కాబట్టి నర్వస్నెస్ చాలా ఉండే, బట్ ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్ వాజ్ వెరీ కార్డియల్. వాళ్ళు నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండే. మేము కూడా ఇదే పొజిషన్ నుండి వచ్చాము, మాకు తెలుసు మీరు టెన్షన్ పడతారని, ఏం పడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి దాని తర్వాత క్వశ్చన్స్ అడగడం స్టార్ట్ చేశారు. సో నాది ఫారెన్ సర్వీస్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ కాబట్టి చాలా క్వశ్చన్స్ ఫారెన్ సర్వీస్ మీద అడుగున్నాయి. సో దాని బేసిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరేబియాలో ఏమవుతుంది అంటే అరబ్ పెనిన్సులాలో ఏమవుతుంది, లేకుంటే యెమెన్లో ఏమవుతుంది, సిరియాలో ఏమవుతుంది, ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్, ఇండియన్ ట్రేడ్ నెగోషియేషన్స్ గురించి అట్లాంటి వాటి మీద క్వశ్చన్స్ అడగండి. అది కాకుండా వరంగల్ గురించి తెలంగాణ గురించి కూడా క్వశ్చన్స్ అడగండి. అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఏమంటే ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ అంతా అయినప్పుడు ఏమనిపించింది? డెఫినెట్గా వస్తుంది అనిపించింది. ఇంటర్వ్యూ అయినాక కూడా కొంచెం హోప్ ఉండే, బట్ లాక్డౌన్ వల్ల ప్రొలాంగ్ అయ్యేసరికి ఇఫ్ యూ థింక్ ఫర్ టూ లాంగ్ అంటే అనుకున్నది బాగా చేయలేదేమో అని డౌట్స్ వస్తాయి కదా, సో అలా అయిపోయింది. బట్ ఫైనలీ లాక్డౌన్ ఓపెన్ చేశాక మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూస్ మిగిలిన వాళ్ళని కండక్ట్ చేసి దానివల్ల నౌ ఐ ఫీల్ గుడ్. చాలామంది సివిల్స్ వైపు రావాలంటే ఏమో ఈ ఒత్తిడి ఎక్కువ ఉంటుంది, చాలామంది ఒత్తిడికి గురవుతారు. మరి మీరు ఏదైనా ఆ సందర్భం అంటే ఇంటర్వ్యూ కాదు అంతకుముందు కూడా ఏమైనా అటువంటిది ఫేస్ చేశారా? ఒకవేళ అలా చేస్తే ఎలా అధిగమించారు? ప్రెషర్ అంటే సివిల్స్ ప్రిపరేషన్లోనే కాకుండా సివిల్స్ వచ్చినాక కూడా ఉంటుంది. సో అట్లాంటి ప్రెషర్ని హ్యాండిల్ చేయడం ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్. సో మనం సివిల్స్ చదివేటప్పుడే అట్లాంటి స్కిల్స్ అన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. సో నా కేసులో ఏం చేసేది అంటే ప్రెషర్ తీసుకోకుండా ఫిక్స్డ్ టార్గెట్స్ ఉండేవి. ఆ టార్గెట్స్ ఫినిష్ చేస్తే నాకు వచ్చేస్తుందని కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండడం వల్ల నేను ఆ టార్గెట్స్ పెట్టుకొని వాటిని ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేసేది, కానీ ఎగ్జామ్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకపోయేది. అండ్ ఐ న్యూ దట్ ఒకసారి ఆ టార్గెట్స్ ఫినిష్ చేస్తే ఎగ్జామ్ వచ్చేస్తుంది అని. మదర్ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు? తర్వాత వాళ్ళు మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించారు కదా, ఏ విధంగా అంటే ఖచ్చితంగా ఇట్లా వెళ్ళాలి ఇలా అంటూ ఒక వే అనేది మీకు చూపెట్టారా? సో ఫాదర్ బిఎస్ఎన్ఎల్లో ఎంప్లాయీ, మదర్ గవర్నమెంట్ టీచర్, మ్యాథ్స్ టీచర్. సో వాళ్ళిద్దరూ ముందు నుండే చదవడం కోసం ఎంకరేజ్ చేసేది. స్కూల్ టైమ్స్ నుండి ఒలింపియాడ్స్ రాపియడం, జేఈఈ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెంచడం అవన్నీ చేశారు. సో చెప్పడానికి ఇది యాక్చువల్ జస్ట్ 2 years సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అయినా కానీ యాక్చువల్ ప్రిపరేషన్ స్టడీయింగ్ ప్రిపరేషన్ 10 years ముందు నుండే స్టార్ట్ అయింది అన్నట్టు. సో అట్లా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండే.
అండ్ ఐ థింక్ ఐ డిడ్ ద ఈజియర్ పార్ట్. అంటే ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వడం అంత కష్టమేం కాదు, చదివితే వచ్చేస్తుంది, కానీ వెనకాల సపోర్ట్ ఉండడం అవన్నీ మోర్ డిఫికల్ట్. సో దానికి మమ్మీ వాళ్ళు డాడీ వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తుండే. నేను చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నానండి. వాడు అంటే ఫస్ట్ నుండి కూడా ఏది అనుకుంటే అది సాధించగలడు. ఇది ఎట్లాగో అంటే వాడికి ఉన్నదో లేదో కానీ వాడికన్నా ఎక్కువ మాకు నమ్మకం చాలా ఉంది. మేమంటే ఇంకా జనరల్గా పేరెంట్స్ కాబట్టి ఎవరైనా అంటే వాళ్ళు పోతుంటే మనం ఇంకా చేయగలుగుతాం, వాళ్ళ దగ్గర లేనిది మనం ఏం చేయలేం కదా. ఆల్రెడీ అంటే ఐఐటి బాంబే అప్పుడు 45 ర్యాంక్ వచ్చింది, కాకుంటే ఇది ఇంకా ఫైనల్ టార్గెట్. అప్పుడు నెక్స్ట్ బీటెక్ ఉంటుంది అది ఇది అని కదా, ఇప్పుడు ఇంకా ఫైనల్ టార్గెట్ వాడు అనుకున్నది రీచ్ అయిపోయిండు అన్నట్టుగా సంతోషం అనిపించింది. ఇక తన కళ ఒక రకంగా బాబు ద్వారా నెరవేరింది. చాలామందికి ఇది ఒక కళ, తీరని కళ, అలాంటి కళని మీరు నెరవేర్చుకున్నారు. అయితే చాలామందికి అంటే యువతకు ముఖ్యం మీరు ఇచ్చే సలహా కానీ ఇటువైపు రావాలనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా సూచన ఏంటి? నా అడ్వైస్ ఏంటంటే సివిల్స్ కోసం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రమే చదవడం బెటర్. అంటే పేరెంట్స్ ఫోర్స్ వల్ల అట్లా అని కాకుండా ఇంట్రెస్ట్తో చదివితే, నేను సివిల్స్ చదవడం వల్ల కూడా చాలా నేర్చుకున్నాను. అంతకుముందు ఇంజనీరింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు పాలిటిక్స్ గురించి అయినా, హిస్టరీ గురించి అయినా, జాగ్రఫీ గురించి అయినా ఏం తెలియకపోయేది. ద ప్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ ఎంజాయబుల్. చదవడం వల్ల నాలెడ్జ్ పెరగడం వల్ల నాకు న్యూస్లో ఏమొస్తుంది అవన్నీ అర్థమయ్యేది. సో మీరు ఇట్లా రియల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎన్ని అవర్స్ అయినా చదవగలుగుతారు. అట్లాంటప్పుడు ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు డూ ఇట్. మీరు ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి రెగ్యులర్ టార్గెట్స్ పెట్టుకొని రెగ్యులర్గా ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు. చాలామంది ఎగ్జామ్స్ రాయరు, డైరెక్ట్ వెళ్ళి ఎగ్జామ్లో రాస్తారు, మాక్ ఎగ్జామ్స్ రాయకుండా. సో మాక్ టెస్ట్ తీసుకొని అట్లా చేస్తే ఇట్స్ వెరీ డూయబుల్. కష్టపడితే ఏదైనా చేయొచ్చు. మీరు టార్గెట్స్ ఉండి కష్టపడితే డెఫినెట్లీ, హార్డ్ వర్క్ చేసి స్మార్ట్ వర్క్ చేస్తే డెఫినెట్లీ పాసిబుల్. ధన్యవాదాలండి. సో కష్టపడితే విజయం దానంతటే అదే వస్తుందని సాయితయ్య చెప్తున్నారు. కెమెరామెన్ వెంకట్తో రవిచంద్ర, ఈటీవీ న్యూస్, వరంగల్. జపాన్లోని టోక్యో అఖాతంలో ఆకర్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఒలింపిక్స్ వలయాలను అక్కడి నుంచి తీసివేశారు. వీటి నిర్వహణ కారణాలతో తొలగించామని, వచ్చే ఏడాది జరిగే ఒలింపిక్స్ ముందు నాటికి వలయాలను తిరిగి ఏర్పాటు చేస్తామని నిర్వాహకులు తెలిపారు. కరోనా కారణంగా ఈ ఏడాది నిర్వహించాల్సిన ఒలింపిక్స్ క్రీడలు వచ్చే ఏడాది జూలైకు వాయిదా పడ్డాయి. దాదాపు 50 మీటర్ల ఎత్తు, 100 మీటర్ల పొడవున్న ఈ భారీ వలయాలను ఈ ఏడాది మొదట్లో టోక్యోలో నీటిపై తేలియాడేలా అమర్చారు. టీవీ 3